गगन हरीश रावत ने कैप्टन अमरिंदर नूं जवाब दिता है भी तुहाडा सन्मान ही होया, अपमान कुछ नहीं होया। हुण कैप्टन साहब कहते मैं सिद्धू नूं जितन नहीं देना, मैं तकड़ा बंदा खड़ा करूं। कैप्टन साहब तो ये चंगा नहीं लगता सुनन नूं। इन्ने बिजली के समझौते होए, सारी बिजली के समझौते इहो जिहे हो गए जी भी असीं रद्द नहीं कर सकते। हुण चन्नी साहब ने कर देने, देखियो सिद्धू साहब ने कर देने हैं भी नवजोत सिंह सिद्धू नूं खुल। नवजोत सिंह सिद्धू ने वो गल्लां तुहाडे तो पुछियां कैप्टन अमरिंदर जी जिहड़े तुसीं वादे कीते सी। तुसीं किहा घर घर नौकरी, सिद्धू कहंदा दस्सो। तुसीं किहा 4 हफ्ते च नशा खत्म कर दूं, सिद्धू कहंदा दस्सो। कैप्टन अमरिंदर ने भी कहता भी किश्तां ना मोड़ियो, मैं कर्जे माफ़ करूँगा आके। कैप्टन अमरिंदर सिंह कोले किहड़ा अधिकार सी? ये सुफने दिखाउण दी सियासत है ना जिहड़ी गगन जी, ये बड़ी चिंताजनक है। कैप्टन अमरिंदर ने भी दब के सुफने विखाए कि मैं सौं खाना 4 हफ्तियां च नशा खत्म कर दूं, दस्सो। सत श्री अकाल, स्वागत है सारे ही दर्शकों का लाइव कपड़ छाण का खास प्रोग्राम वेख रहे हो तुसीं ते मैं हाँ तुहाडे नाल गगनदीप सिंह। इस प्रोग्राम दे विच हर रोज़ विशेष तौर पर उत्ते सियासी मसलियां दे उत्ते चर्चा करते हैं। अज के प्रोग्राम दे विच भी सियासत ते चर्चा रहेगी, जिस हिसाब दे नाल किसानां दे वल्लों ऐलान कर दिता गया है जो झोने की फसल है उन्होंने खरीदण दे विच जो 10 दिन की देरी हुई है, उस तो बाद किसानों का ऐलान कि विधायकों के घरों के बाहर प्रदर्शन होएगा, डीसी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन होएगा। इस दे उत्ते गलबात करांगे। ते उधर नवजोत सिंह सिद्धू के अस्तीफे तो बाद उस अस्तीफे का असर वेख्या है। RS बैंस नूं उन्हां वड्डे केसां की जिम्मेवारी पंजाब सरकार ने सौंप दी है, जिन्हां नूं लैके लगातार टिप्पणियां नवजोत सिंह सिद्धू के वल्लों भी होईयां सी। इस दे उत्ते भी गलबात करांगे ते नाल ही प्रोग्राम दे विच सुखवीर सिंह बादल भी जो किसानों के नाल धक्केशाही 10 दिन की लेट को लैके हो रही है, उसके वल्लों सुखवीर सिंह बादल के बयान आए हैं, उसके उत्ते भी चर्चा। हरीश रावत ते कैप्टन अमरिंदर सिंह के विचकार जो ट्वीटां के उत्ते जंग शुरू हुई है, उसके उत्ते भी गलबात जी करांगे। सब तो पहले डल्ला साहब का स्वागत करांगे। डल्ला स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद गगन जी, तुहाडा भी और दुनिया भर के पंजाबियों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। डल्ला साहब, जिस तरीके के नाल किसानों के वल्लों ऐलान कर दिता गया है कि जदों तक झोने की फसल की खरीद नहीं होंदी उदों तक पंजाब के कांग्रेस और भाजपा के विधायकों के घरों के बाहर प्रदर्शन होगा, तो 2 दिन की छुट्टी तो बाद DC दफ्तर के बाहर भी प्रदर्शन करांगे। की लगता है 10 दिन की देरी किसानों को कितनी भारी पै सकती है? देखो, पहली तो गल ये है कि अज 2 अक्तूबर है, अज गांधी जयंती भी है और अज साडे बहुत सत्कारयोग जिथे महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है, उत्थे ही साडे लाल बहादुर शास्त्री जी साबका प्रधानमंत्री, वो भी बड़े सादे मनुख सी, उन्हां दा भी जन्म दिहाड़ा है। और जदों 1965 च जंग का माहौल सी गगन जी, उन्हां दिनां च लाल बहादुर शास्त्री होना ने ये नारा बुलंद किया सी, जय जवान जय किसान। सो जय जवान जय किसान का नारा देने वाले जिहड़े साडे लाल बहादुर शास्त्री सी, अज उन्हां दा जन्मदिन सी। सो जे कल नहीं खरीद शुरू की सरकार ने, अज भी मौका है। अज भारत की सरकार लाल बहादुर शास्त्री जी के याद नूं समर्पित ये दिन के मौके सरकारी खरीद शुरू कराने का ऐलान करा दें। शाम तक शुरू हो जू, ज़्यादा नहीं तो। पर देखने वाली गल ये है कि हरियाणे दे विच भी पंजाब दे विच भी सूबा सरकारां भी इस मसले ते उन्नियां ज़्यादा गंभीर नहीं दिखियां और केंद्र की सरकार वालों भी इस पासे हालांकि तर्क ये दिता जा रहा है कि मौसम की खराबी है। सो मौसम की खराबी का ये तर्क दिता जा रहा है। अगर ये तर्क देना सी तो हफ्ता 10 दिन पहलां तो ही किसानों को इस बारे प्रेरित कर दिता जाता, जागरूक कर दिता जाता। सो आम तौर पर गगन जी 1 अक्तूबर तो मंडियां च झोने की सरकारी खरीद शुरू हो जाती है। हुण ये एक चुनौती वाला टाइम शुरू हो गया। 1 अक्तूबर लंघ गई, अज 2 अक्तूबर आ गई और 10 दिन होर किसानों के लिए ये इंतज़ार करना कि 10 दिनों बाद झोने की खरीद होगी, ये बहुत पीड़ादायक है। क्योंकि मंडियां ते फिर दबाव बदन लग जाता है, झोना इकोदम ज़्यादा आ जाता है, मौसम भी खराब होंदे, कुदरती तौर पर बरसातां भी कई बारी आ जांदियां। सो खतरा खड़ा झोने ते होया रहिंदा है। हुण किसानां ने जिहड़ा फैसला कीता है, एक तो किसानां दा अंदोलन चल रहा है, उपरों किसानों के अंदोलन के दरमियान सरकार अपना फैसला अगर 10 दिन अगे पा दे
ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਤਾ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ। ਪਰ ਗਗਨ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਨਿਬੇੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 11 ਤਰੀਕ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਧਰਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਦੂਜਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ BJP ਤੇ JJP ਦੇ MLA ਤੇ MPਆਂ ਦੇ ਘਰਾਓ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਦੂਜਾ, ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਰਕੇ, ਠੰਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਮੀ ਅਤੇ ਬਦਰੰਗ ਦਾਣੇ ਦੀ, ਖਰਾਬ ਦਾਣੇ ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੀਸਰਾ, ਨਰਮਾ ਜੋ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਰਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 50,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 25 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਲੈਣ ਲਈ, ਤੇ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੋ 8 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜੋ ਸੀਮਾ ਲਾਈ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਧਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰਥੱਲੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਵੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟਵੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਟਵੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ BJP ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਖੀ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਐਡੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਟਵੀਟਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਮੋੜਿਓ, ਮੈਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰੂੰਗਾ ਆ ਕੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 16,000 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਗਗਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3-4 ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਚਾਹੀਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ 16,000 ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਹੈ ਤੇ 16 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ, 64,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿੱਚ 16,000 ਡਾਕਟਰ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਭਰਤੀ ਜੋਗਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਗੇ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,96,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਰਕਬਾ ਦੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੱਡਾ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਫਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗਗਨ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਦੱਬ ਕੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾਨਾ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰ। ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਟੇ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜੀ ਗਗਨ ਜੀ? ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਲੱਕ ਦੇਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ, ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 4 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰ, ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੂੰ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੂੰ। ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ। ਦੱਸੋ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਹੱਕ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ,
ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ 3 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬਣੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, MP ਬਣੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ। ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ? ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ, ਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੱਚਦਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਕਦੀ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਭੱਜਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੂੰਗਾ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਅਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ 5-6 ਮਹੀਨੇ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ CLP ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਥੋੜੀ ਮੰਗਿਆ ਗਗਨ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ AICC ਨੇ CLP ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਗਨ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ CLP ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਤੇ, ਟੀਵੀਆਂ 'ਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਅਮਲਾ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਤਾਂ OSD ਲਾ ਰੱਖੇ, ਇੰਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਕਦੀ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਗਗਨ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ CLP ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਇੰਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਦੇਖਿਓ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਲਾ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਂ ਉੱਧਰੋਂ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਗਿਆ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਖੜਾ, ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਲਵੋ ਅਸਤੀਫਾ। 2 ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਚਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਗਗਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵੜਦੇ? ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ 2.5-3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਅਫਸਰ ਲਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕੱਢਣਗੇ? ਸਵਾਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ। ਗਗਨ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਅਪਮਾਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਆਪ 'ਚ ਜਾ ਵੜੂਗਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ JJ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕਰੂੰ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਲੜੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆਪ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਉਹ ਹੈ ਗਗਨ ਜੀ, ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਟੋਕਦੇ ਆ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਐਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੇਟਕਾ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਣਗੇ ਕਿੱਧਰੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਵਧੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਮਸਲੇ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ, ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਗਗਨ ਸਵਾਗਤ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਵਾਗਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਸੀ ਗਗਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਸ ਅਸਤੀਫੇ ਕਰਕੇ ਅਮਲ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਉਣੇ, ਉੱਥੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਆਉਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਡੀਸੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਅਫਸਰ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਹਾਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਹੁਨਰ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਿੱਠਾ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗਗਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਪੋਸਟਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਪਬਲਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਲੜੂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਹੁਦਾ ਸੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮਸਲੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਮਸਲੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਚੱਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਦੋਨੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਫੈਸਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਕਤ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੂ, ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕੀ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਹੋਣਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 3 ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਮੇਰੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 10 ਦਿਨ ਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲੇਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਰੱਬ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁਲਵਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੰਗ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਮੰਗ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲਾ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਣ ਔਰ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਨਿਬੇੜਨ और लोगों की भावना मुताबिक डिलीवर कर। तो मैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार ये एक कर्टसी कॉल थी, जो एक औपचारिकता भी है कि मुख्यमंत्री का अहदा संभालने के बाद प्रधानमंत्री जी से मिले। तो उनसे मिलकर लंबी बातचीत हुई है और अच्छे माहौल में हुई है। तो मैंने उनको अभी, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग थी, कोई एजेंडा नहीं था, एक मिलने का ही एजेंडा था, एक कर्टसी कॉल थी, लेकिन फिर भी मैंने 3 बातें उनको उनके समक्ष रखी हैं। पंजाब खेती प्रधान सूबा है, एग्रीकल्चर हमारी मेन इनकम है, सोर्स ऑफ लिविंग है। तो मैंने उनको कहा है कि जो ये 3 बिल का झगड़ा है इसको ख़त्म करो। उन्होंने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी है और मुझे कहा है कि वो भी इसका कोई हल ढूंढना चाहते हैं और इस दिशा में चल रहे हैं। किसानों से मैंने उनको डायलॉग शुरू करने की बात की है, जो पिछले समय से टूटा हुआ है, क्योंकि डायलॉग से ही बात हल होगी। तो मैंने उनको कहा है कि ये तीनों बिल इनको ख़त्म होना चाहिए और मैंने अपने इस संबंध में विषय में बात रखी है कि पंजाब की इकॉनमी खेती पे संबंधित है, खेती से चलती है। पंजाब तभी प्रोग्रेस करेगा अगर हमारा किसान और खेत मजदूर खुशहाल होगा। बिल्कुल। सो इस मसले ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜਾ ਬਣਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਰਹੂਗਾ, ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜਾ ਬਣਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਰਹੂਗਾ, ਕੋਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਵਾਲੇ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ, क्योंकि वो फसल मंडी च आ गई है। हर मंडी च मैनू खबर आई है कि फसल पहुंच गई है, हुण जान के उत्थे पई रहूगी, रुलूगी, नुकसान होगा किसान का, फिर कल्ला इकट्ठा प्रैशर पऊगा, उसदे बाद फिर तो खरीदी जानी नहीं। सो असी FCI कोले जिहड़ा दफ्तर है उत्थे ट्राली लैके आए हैं, झोने की ट्राली दस्सण वास्ते कि जिहड़ा बहाना लाया तुसीं रल के पंजाब सरकार नाल कि मॉइस्चर ज़्यादा है, बिल्कुल मॉइस्चर ज़्यादा नहीं। मॉइस्चर जिन्नी रिकमेंडेड है वो तो घट मॉइस्चर है। किसी मर्जी मंडी जाके देख लो, एक सैंपल असी नाल लेके आए हैं FCI नूं दिखाउण वास्ते। पिछली बार 4 दिन पहला खरीद करती सी, इस बार ਜਾਂ हिस्टरी 'ਚ कदे नहीं होया बई 10 दिन तो उत्ते ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆੜਤੀਏ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਰਚੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੜ ਗਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੱਟ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ? ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੇ ਦਿਨ ਵਾਈਜ਼ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਆਹ ਦਿਨ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਆਹ ਦਿਨ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਬਾਈਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਪੂਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਬੋਰੀਆਂ, ਬਾਰਦਾਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੱਲੇਦਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਉਹ ਸਭ ਬੈਠੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਹੌਲੇ ਕਰਤੇ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਡੈਫਰ ਕਰਤਾ, ਲੇਟ ਕਰਤਾ। ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗਗਨ ਜੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਮ ਕੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੌਣ ਲਵੇ? 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਰੰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਊਗੀ, ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਈਏ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਨਰੇਬਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲਓ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 8 ਘੰਟੇ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਗਿੱਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਤੇ ਜੇ ਪਛੇਤੀ ਕਟਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਪਛੇਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਤੇ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਲਾਊਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਛੱਡੂਗਾ? ਔਰ ਸਹੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਿਜਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀਰੀ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਚ ਤੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਖੁੱਭ ਗਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ।